ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਿ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਤੈਨਾ ਕੀ ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਦਿਆਲਾ। ਦੇਤ ਭਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਸਾਲਾ। ਜਗਤ ਜਾਨੀਏ ਹਿਰਦੇ ਅਨਿਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਤ ਚਿੱਤਾ। ਤੈਨਾ ਕੀ ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਦਿਆਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਨੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ।
कि गुरबाणी आप उचारदे भाई मरदाना जी जिहड़े हैं रबाब वजाउंदे ते सतगुरु जी बड़ी सुरीली आवाज़ विच इस तरह भाई मरदाना जी भी पिछे पिछे नाल बोलदे। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। इस तरह ध्यान ला ला के सुन लेंदे, जो खिंचे जाते शब्द सुन के फिर गुरु साहब जी पास आ जाते भी आप जी कौन हो, कैसे हो, कित्थों आए हो। गुरु साहब जी विदेश करन लग्या अपना भी दस देंदे है भी असीं कौन हाँ, नाल जिहड़ी कोई मन च इच्छा होंदी उपदेश दे के भी सफला कर देंदे अगले नूं। इस तरह गुरु साहब जी ब्रिज भूमि जिथे कृष्ण भगवान जी ने खेडां कीतियां उस मथुरा वाले स्थान ते सतगुरु जी ने जाके उत्थों दी जिहड़े कोई झूठे पखंड जे करके रास लीला पा रहे सन, रासां खेड रहे सी ते ओह कोई कृष्ण बने हुए सन, कुछ राधा, कुछ गोपियां, कुछ गवाले दे मंद कर्म कमा रहे सी। उन्हां नूं शुभ उपदेश बख्श के निहाल किया। फिर उत्थों के पंडिया ने जिवें अर्थ पुछे शब्द दे सतगुरु जी ने अर्थ भी सुनाए। अखीरी वो सारे हाथ जोड़ के सतगुरां पासों सिक्ख्या लै लै के ते सिख हो गए, गुरमत नूं धारण किया। ते उथों चलण तो पहला क्या भी वेखो कृष्ण जी इत्थे होए अवतार जिन्हां ने अनेकों दैंतां का नाश किया, धरती का भार हटाया है। हुण तुसीं अपने मनां नूं शुद्ध करके छल कपट भुला करके परमेश्वर नूं आराधो, जिस करके संसार के जिहड़े मोह ममता के बंधन बड़े पक्के बजे उन्हां तो छुट जाओगे। ये कुछ सतगुरु जी महान उपदेश बख्श के सतनाम गुरु का उपदेश बख्श के प्रेमा भगती के बारे कह करके उतों सतगुरु जी ने चाला मार दिता। जो श्री रामचंद्र जी की अयोध्या नगरी है उत्थे जा पहुँचे। बार बार एक थां ते सोहना डेरा जा कर लिया टिकाणा। जदों अयोध्या नगरी के महान पंडितां विद्वानां नूं होर लोकां नूं पता लगा, वो सारे इकट्ठे हो के आए। पंडित भी कहन लगे भी चलो जिन्हां संतां दे आपां नाम सुनते सी अज वो संत बाहर आए बैठे हैं, आओ आपां दे दर्शन करिए। सब ने आन के दर्शन किया, मत्था टेकन लगे, मत्था टेक टेक के बैठे। गुरु साहब जी ने कहा भी दसो तुसीं पंडितो, असां ने तो इवें सुनिया भी रामचंद्र जी जदों गए हैं वैकुंठ नगरी तो सारे नगरी नाल ही लै गए सी अयोध्या नूं। जिवें दसम ग्रंथ साहिब विच बचन आउंदे, राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेर, सुरगवास रघुवर करा सगरी पूरी समेत। इवें लैके गए है तो ये फिर नगरी किवें इत्थे मौजूद होना। वो सियाणे सी पंडित कहते महाराज जी रामचंद्र जी नगरी नहीं लै के गए, जिहड़े नगरी विच इन्हां मकानां विच रहण वाले लोग सी उन्हां नूं लै के गए सन। गुरु साहब जी कहन लगे भी ठीक है, वेख लो जिन्हां ने शरदा धारी दर्शन किए रामचंद्र जी दे ते वो वैकुंठ गए हैं। हुण तुसीं भी ऐसा ही नाम सिमरो जिस करके तुसीं भी उत्थे वैकुंठ में चले जाओगे। पूरे गुरां पासों नाम जिहड़ा लैना करो। फिर इन्हां गुरु पुछे भी किन्नी तरह दे हैं। सतगुरु जी ने वो गुरु दसे हैं। एक तो वो है जिहड़ा पढ़िया लिखिया पंडित गुरु, जिहड़ा भी आप तो बड़ा पढ़िया होए।
ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਣਤਾਰੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਤਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਆ ਵੀ ਆਪ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਣਤਾਰੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਵਧੂਤੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਆਪਣਾ ਮਿਟਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਵਧੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਲ 'ਤੇ ਤਰਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਧੂਤ ਤਪਸਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆਮਲ ਅਤੇ ਆਲਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ। ਐਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਅਜ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਤਿਨ ਕੀ ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਦਿਆਲਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਤ ਭਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਸਾਲਾ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਗਤ ਜਾਨੀਏ ਹਿਰਦੇ ਅਨਿਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨੋ ਪੰਡਤੋ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਜਾਣ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਨਿੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਤ ਚਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਮਨ ਰੋਕਨ ਕੋ ਕਰ ਅਭਿਆਸਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੈ ਤੁਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਨः ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਬ ਹੀ ਜਗਤ ਅਸਤ ਪਛਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਮਾਨ ਝੂਠਾ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਸੁਖੈਨੰ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਆ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜੇ, ਉਹ ਸੌਖੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਜਗਤੇਸਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਸੀ ਵਿਖਾ ਜਾਏ ਕੀ ਡੇਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸੀ ਹੈ, ਆ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਟ ਸੁਰ ਸਰ ਜਹ ਸੁੰਦਰ ਹੇਰਾ। ਜਿਸ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਤਸਾ ਉਜਲ ਨੀਰ ਤਰੰਗਾ। ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤਰੰਗਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਜਸ ਜਨ ਚੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਤੇ ਤਹਾਂ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਭਾਰੀ। ਕਾਂਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਿਤ ਭਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਸੀ। ਸੋਨ ਕਰ ਸੁਧ ਤਿਨ ਸ਼ਰਾਨ ਮਝਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲ ਕਰ ਸਭ ਹੀ ਆਪਸ ਮਾਹੀ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਨ ਭੇ ਤਿਆਰ ਹਰ ਖਾਹੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੁਨਤ ਥੇ ਜਾ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੁਣੀਦੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਚਲਹੁ ਅਬ ਤਾਂ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਹੈ। ਧਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਢਿਗ ਬੈਸੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਕੋਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਮਿਲ ਕੈ ਤਬ ਐਸੇ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪੜਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਵੇਦ ਸ਼ਾਮ ਰਿਗ ਜਜਰ ਅਥਰਵਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਨਿਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵੇਦਾਂਤ, ਇਹ 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਆਪ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਉਰ ਸਾਤ ਨਾ ਆਵਈ। ਫਿਰ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਟਤ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਣ ਹਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤੋ ਵਿਦਵਾਨੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਥੋੜਾ। ਅੰਤਰ ਖੋਟ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੋਟ ਹੀ ਧਰਦੇ ਹੋ। ਕੈਸੇ ਪਾਹੋ ਵੇਦ ਕੋ ਚਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓ ਉਹ ਆਚਰਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਵਿਕਾਰ ਲਾਲਸਾ ਬਾੜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹਨਾ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਤ ਬੁੱਧ ਔਰ ਬਾਹਰ ਠਾਂਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਆਤਮ ਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਨਹਾ ਸਭ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਆਸ ਕਹਿ ਪਉਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 28ਵੀਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਥਾਨਕਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥਾਨਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤੋ ਵਿਦਵਾਨੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਦਾ ਲੱਭ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਕੁੱਤਾ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਸਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਮੁਰਦਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਤੁੱਲ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਰਾਈ ਮੈਲ, ਪਰਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀ। ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ। ਫਿਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਪੀ ਕੇ, ਮਾਸ ਖਾ ਖੂ ਕੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਮਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇਹ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜੀਵ, ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਸ ਕਸ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਆ ਪਤ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਹੇ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਅਬਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਊਤਮ ਸੇ ਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਐ। ਉਤਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਮ ਉਹ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਐ। ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿਰੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਣਗੇ ਬਹੁਤਾ। ਰਹਾਉ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਪਾ ਸੋਇਨਾ, ਸੋਇਨੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਰੂਪਾ ਕਹੀਏ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਾਮਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਫਿਰ ਪਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵੀ ਵਾਸਨ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ। ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮਖਮਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਖੀਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤਲ ਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਹੀਏ ਕੈਸੇ ਇਹ ਘਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਘਟ ਕਹੀਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਲੇ ਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਥੰਮਲੇ ਥੰਮਲੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਥੰਮਲੇ ਥੰਮਲੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ, ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਥੰਮਲੇ ਥੰਮਲੇ ਬਣੇ ਪਏ, ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੰਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਈਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਜੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰੇ ਛੱਡ, ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਤ ਬੋਲਿਆ ਪਤ ਪਾਈਐ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਬਰੂ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣਾ। ਉਹੀਓ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਉਹੀਓ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਬਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤ ਬੋਲਿਆ ਪਤ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਅਬਰੂ ਪਾਈਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੰਡਤੋ ਵਿਦਵਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੁਚਣਾ ਕਹੀਏ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਈਦਾ। ਆ ਪਛੋਤਾਵਾ ਕਰੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਈਦਾ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ, ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ, ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਗੁਚਣਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਈਦਾ, ਪਛੋਤਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੁਨ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ, ਇਹ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਬੇਸਮਝਾ ਸੁਣ ਲਾ ਤੂੰ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੇ ਭਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀਓ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਚੰਗੇ ਐ। ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਖਾਣ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਵਖਿਆਣ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਵਖਾਣ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਨ ਮਤ ਤਿਨ ਪਤ ਤਿਨ ਧਨ ਪੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ 'ਚ ਅਕਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤ ਅਬਰੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਨ ਪੱਲੇ ਐ। ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਲੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਓ ਕਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਓ ਕਾਏ, ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜਾਂ ਦਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ, ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਓ ਕਾਏ, ਅੱਗੇ ਪੜ, ਅੱਗੇ ਪੜ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਹੈ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ। ਉਹ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚਦੇ ਐ, ਦਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚਦੇ, ਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਸਭ ਹੋਵੇ ਸੁਨਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਡਤੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਨਸਬ
ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸਾਡਾ ਬਚਨ। ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਪਟਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪਟ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਪਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਮਨ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਹੀ ਕੇ ਰਸ ਮਹਿ ਫਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰਸ ਆਏ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਆਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੇ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵਿਸਰ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੇ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਪੜਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਏ ਕੋ ਜਾਨਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਟੇ ਬਾਜ ਇੱਕ ਸੂਰ ਪਰਮਾਨਹ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਪਟੇ ਬਾਜ ਗਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਗਤਕੇ ਬਾਜ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜਾਣ ਲਓ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਨਿਸਫਲ ਝੂਠੀ ਲਖਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗਤਕੇ ਬਾਜ ਦੀ, ਪਟੇ ਬਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਸਫਲ ਝੂਠੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਹੋਤ ਸਫਲ ਦੂਸਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਾਣ ਲਓ। ਸਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਪਟੇ ਬਾਜ ਇਹ ਭਾਂਤ ਚਲਾਵਹਿ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟੇ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਗਤਕੇ ਬਾਜ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਅੰਗ ਸ਼ਹਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਹਿ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਟੀ ਛੋਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਛੋਹ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਿਨ ਕੋ ਤਨ ਰਹਿ ਬਨਿਆ ਬਨਾਇਓ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਤਕਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਘਾਵ ਕੋ ਸ਼ਹਨ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਵ ਵਾਰ ਉਹ ਤੇ ਛੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਬਾਜ਼ ਗਤਕੇਬਾਜ਼ ਹੇਤ ਜੀਵ ਕਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਕਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜਤਾ ਸੋ ਇੱਕ ਨਹ ਕਰਹਿ ਕਮਾਵਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋ ਨਿਸਫਲ ਐਸੇ ਜਾਨਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸਫਲ ਤੇ ਉਹ ਗਤਕੇ ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਜੀਵਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਤਕੇ ਬਾਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਕਾਨਾ ਜਲਹੀਨ ਪਛਾਨਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ।
ਜਦੋਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਜੀ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਸੂਰ ਸੰਤ ਇਸ ਰੀਤੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਨਹਿ ਸਤ ਸੰਗ ਸਪ੍ਰੀਤੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣਹਿ ਬੜ ਅਗਿਆਨ ਅਰਾਤੇ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸੰਤ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤਿਹ ਕੋ ਹਨ ਨ ਕਰਹਿ ਭਲ ਭਾਂਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹਨਨ ਨਾਸ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 10,000 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਝੱਟ। ਉਂਝ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 10,000 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਕਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10,000 ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਲੀ। ਇਹ ਤਿਹ ਅੰਗ ਸੋ ਕਰਹਿ ਪਰਹਾਰਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਨ ਕੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਨ ਕੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਾ ਲਾਵਹਿ ਦੇਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਗ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੱਟਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਖੜਗ ਨਾਲ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੇਧ ਹੈ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ। ਸੂਰਨ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਸੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਕੋਨਾ ਇੱਕ ਔਰ ਸੁਨਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ ਪੰਡਤੋ ਵਿਦਵਾਨੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਮ ਹੋਏ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਤੇ ਸੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੜ ਕਹਿਰ ਜਾਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਕਸਹਿ ਨਾਮੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਬੜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਅਬਰਾਮੋ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਵਾਨਾ ਜੇਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਘੜਹਿ ਲੋਹਾਰ ਸਮਾਨ ਸਦਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਤਿਨ ਟੀਕਾਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ, ਸਿਕਲੀ ਗਰ ਸੇ ਲਿਹੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਟੀਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਵਿਚਾਰ ਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜਿਨ ਪੜ ਸੁਨ ਕੀ ਮਨ ਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ, ਸੇ ਜੋਧਾ ਹਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਨਾ, ਸੇ ਜੋਧਾ ਹਨ, ਉਹ ਜੋਧਾ ਹਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਬੜ੍ਹੈ ਜੀਵਕਾ ਕਾਰਨ ਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ
ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਵੇਚਨ ਹਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮਸੋ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਰੂਪ ਮਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਥਰਾ ਨਾਮ ਤਾਹੇ ਦਿਸ ਚਾਰਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਲੀਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕਹਿਵਾਵਤ ਸੋ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਮਾ। ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਅਪਰ ਸਭ ਕੋ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚ ਰਾਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਬੋਲੇ ਬਹੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਜੇ ਕਾਂਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁੜ ਬੋਲੇ ਐ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਮਹਿ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਕਾਂਚੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਤ ਪਾਉਂਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਤ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵਤ। ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵਤ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਔਗਣ ਮਗਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਮਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਖੈ ਮਹਾਤਮ ਕਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਨਗਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਜਾਵੈ ਸ਼ਿਵ ਜਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਥਲ ਕੇਰੀ। ਇਸ ਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਦੀ। ਸਭ ਹਿਨ ਤੇ ਊਤਮ ਹਮ ਹੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਾਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜਗ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਪਨਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ ਜਬ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਡਤੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਤ ਪਿਨਾਕੀ ਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਨਾਕੀ ਕਹੀਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਮ ਤਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ, ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਧ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਖ ਹੋਤ ਇਹ ਥਾਈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਲਖੋ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਅਧਕਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੋ।
ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਥਲ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਭਾਵਕ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਕਬੀਰ ਕਾਂਸੀ ਥਲ ਤਿਆਗਾ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਗ ਮੈਂ ਬਸਾ ਨਾਮ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਤੇ ਮਗਹਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਰਹੀ ਤਹਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਏ ਮੋਖ ਤਜ ਦੇਹ ਉਹਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਗਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਗਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੜੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਰ ਉਠ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਬ ਕੀਆ ਬਾਸੀ, ਮਰਨ ਭਇਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਗਹਰ ਇਹ ਹੜੰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਬ ਕੀਆ ਬਾਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਤਪ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਭਇਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਗਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੜੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਹਰ ਹੜੰਬੇ ਦੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਓਛੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਓਛੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਓਛੀ ਕਹੀਏ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮਾਰ ਘਾਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਡਕੈਤੀ ਕਰੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਹੀ ਓਛੀ ਕਹੀਏ, ਹੋਛੀ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰੀ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰੇਗਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 60,000 ਲਿਖਿਆ ਵੀ 60,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ,
पर संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखा ने 1 लाख विद्यार्थी लिखा क्या होया है कथा विच। 1 लाख विद्यार्थी व्यास जी नाल चला गया, वो जिहदे घर अगे मंगण जाण उही अगे दरवाज़ा बंद कर लें। 1-2 जाने होण ते दे देवांगे, इत्थे ते हेड़ां दीयां हेड़ां आ रहीआं, किहड़ा इन्हां नूं खवावे इन्ना। लोग दरवाजे बंद करी जाण। फिर वो आके जिहड़े विद्यार्थी सन वो आके कहन लगे भी गुरु जी वेद व्यास जी तुसीं कहंदे भी शिवपुरी बड़ी महान है, ये शिव जी की नगरी काहदी, ते भुख दी मारी नगरी है, इत्थे तो कोई पुछदा ही नहीं है, अगों दरवाजे बंद कर लेंदे। वेद व्यास जी उपराम जी हो गए, कहन लगे भी चलो कोई नहीं, इत्थे तो यह बर है ना भी जिहड़ा मरण लगू तो वह मुक्त होऊगा। असीं ऐसी नगरी वसावांगे जिथे सारे मुक्त होणगे, जींदियां भी ते मरियां भी मुक्त। उत्थों वेद व्यास जी जिहड़े चले गए, ये मगहर धरती जिहड़ी हड़ंबे की धरती मारूथल वाला स्थान है, इत्थे जा वसे। इत्थे लोकां ने आओ भगत बहुत कीती, वेद व्यास जी दी विद्वान बहुत सन। भविख दवाग भी हमेशा ही जिहड़े जानते सी, बहुत कमाई दे मालक सी, बड़ा सत्कार किया विद्यार्थियों के भी सब ने, जिस करके वेद व्यास जी ने मगहर की धरती नूं वर दे दिता भी इत्थे दे मनुख की तो की गल है, जिहड़ा पशु पंछी वो मरेगा भी मुक्त हो जाएगा, पंछी उपर दी उड़ के चलिया जाएगा वो भी मुक्त हो जाएगा। अब मनुखों की तो की गल है, पशु पंछी भी सब तर जाएंगे, जींदियां भी मुक्त मरियां भी मुक्त। ये जो वर दे दिता तो इधरों कांसी जिहड़ी नगरी वो खाली होनी शुरू हो गई। लोगों ने तो उधर मुख कर लिया भी उत्थे चलीए वेद व्यास की नगरी विच। जो नगरी खाली होन लगी तो शिव जी जो है वो उपराम जे हो गए, उदास जे हो गए। तो जो गणेश उन्हां दा पुत्र है वो कहन लगा भी पिता जी की गल हुई है, बड़े उपराम बैठे हो। कहंदे भी करना की है, गल की होनी है। अब वेद व्यास जी इत्थे आए सन, विद्यार्थी लैके भिक्षा मंगण गए, घरां घरां किसी ने दित्ती नहीं, दरवाजे बंद कर ले। इत्थों चले गए भी ये भुख की मारी नगरी है, कल्याण की नगरी काहदी है। तो वो हुण अपनी नगरी नूं मगहर जाके ते वर देई जा रहे हैं भी इत्थे जिहड़ा भी पशु पंछी मुक्त हो जाणगे, उपर दी लंघण वाले पंछी मुक्त हो जाणगे। इस करके आ सारी नगरी जिहड़ी कांसी खाली हो रही है। बड़ी माड़ी गल है जे साडी बनाई हुई नगरी जिहड़ी एवें ही व्यर्थ चली गई, खाली हो गई। ने गणेश जी कहन लगे भी पिता जी तुसीं फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई यतन करदा। फिर उत्थों चल के ते चले गए विद्यार्थी बन के वेद व्यास जी पास। वो सोहना पढ़ते सन, जो चंगी पढ़ाई वेखी तो व्यास जी ने कह दिता भी तू बहुत सोहना पढ़दा है, जो वर मंगना मंग लै। गणेश कहन लगे भी गुरु जी वर की मंगना है, आप जी मैनू दसो भी इत्थे जे कोई मरेगा तो वह की बनेगा, वो की होएगा। कहन लगे भी जिहड़ा इत्थे मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। गणेश जी कन्ना घेस जी मार के कहन लगे की जी मैं सुनिया नहीं, फिर क्यों की किया जे। कहन लगे भी हाँ विद्यार्थी मुक्त हो जाएगा जिहड़ा इत्थे कोई मरेगा। चुप कर गए। थोड़े समय बाद फिर कहन लगे, कहंदे मैं सुनिया नहीं सी चंगी तरह भी इत्थे जिहड़ा मर गया की बनेगा। कहंदे तुहानूं कहा तो हैगा मुक्त हो जाएगा। और थोड़े के समय बाद फिर बोल दिता, गुरु जी मैनूं समझ नहीं आई की कहा आपने भी जिहड़ा इत्थे मरिया की बनेगा। कहंदे जिहड़ा इत्थे मरिया वो गधा बनेगा। जो इस तरह वर कह दिता तो उस वेले गणेश जी कहते तथास्तु भी तैसा ही होएगा। ये कह के उतों नट गए। छालजे नाल वो मगहर की धरती शराब दवा दिता, जिस करके भगवान कहन लगे भी एक वीर ते तू तो जिहड़ी आ मगहर की धरती है शराबी हुई तो उत्थे आके वस गया, तू किवें मुक्त होएगा। तो भगत जी ने कहा परमेश्वर जी कासी मगहर सम विचारी, ओछी भगत कैसे उतर सुपारी। असां एक ही विचारी है भी कांची भी हो जाए मगहर का इलाका, आप जी की भगती करके मुक्त होना है।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹੈ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਮਗਹਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਨਹਾ ਏਕ ਮੋਖ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਸਭ ਜਗ ਬਖਿਆਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਿਆਤਾ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਮੋਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ। ਕੋਟ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕਰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਤ ਪੇ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਤ ਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਕਹੀਏ ਅਬਰਾਮ। ਅਬਰਾਮ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਉਹ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਪਈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਨ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੋ ਨੌਕਾ ਸਭ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਜੋ ਨੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿਸ ਨੌਕਾ ਪਰ ਚੜ ਕੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਿਹ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇੜੀ। ਤਿਸ ਹੀ ਸੰਗ ਤਾਹੇ ਕੋ ਨਾਮੋ। ਤਿਸ ਹੀ ਸੰਗ ਤਾਹੇ ਕੋ ਕਾਮੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਪਾਏ ਸੁਖ ਧਾਮੋ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਜੋ ਨਾਮ ਬਤਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛੇ ਤਿਸ ਹੀ ਸੰਗ ਤਾਹੇ ਕੋ ਕਾਮੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਪਾਏ ਸੁਖ ਧਾਮੂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਤਿਹ ਕੋ ਹੋਵਤ ਗਤ ਦਾਏ। ਉਹੀਓ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹੀਓ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹੀਓ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਹੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀਓ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀਓ ਸਿੱਧ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਧਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰਾ ਪਾਰਾ। ਉਤਰਾ ਪਾਰਾ ਉਹੀਓ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਨ ਕਾ ਸ਼ਬ ਬਚਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਬਿਨਾ ਪਨਾ ਰਚਨਾ। ਸੋਹਣੀ ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦੀਨ ਜਾਨ ਗਤ ਕੀਜੈ ਹਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਗਰੀਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਾਣ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗਹ ਲੈਨੀ ਤੁਮਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਵਰ ਸਰਸ ਅਪਰ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਜ ਕਰ ਦੁਖ ਖੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮਣ ਮਰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਸੁਨੀ ਬਿਨਾ ਜਬ ਕਰਨਾ ਆਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਦਾ ਉਚਰੇ ਸ਼ਬ ਬਾਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਕੀਜੈ ਜਾਪੋ, ਐ ਵੀ ਪੰਡਤੋ ਵਿਦਵਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਉਣੀ, ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਮਰੇ ਨਾਸਹਿ ਤੀਨ ਤਾਪੋ, ਜਿਸ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ, ਮਨ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ। ਨਾਉ ਤਰੀਕ ਭਏ ਸਿਖ ਸੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪਹਿ ਭ੍ਰਮ ਖੋਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਮ ਖੋਲੇ, ਨਾਸ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਭਰਮ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਡੇਰਾ ਕਰ ਕਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁਨ ਗਮਨੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚਰ ਕਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਉਤਰਾਰ ਦੇ, ਤੀਰਥ ਵਿਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ ਨਵਮੋ ਅਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਅਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤਵਾਰੀਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਸਾਧੂ ਹੋ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਰਕ ਜੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੇ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ, ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵਿਪ ਪੂਜ ਬਨਾਮ ਹੋ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲਾ, ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵ ਹੋ, ਕਾਚੀ ਟਹਿਗ ਦਿਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਭ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨ ਲਓ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲਾ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤੋਰਨਾ ਕਰੋ।
ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚ ਹੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵ ਹੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਲਰ ਰੂਪ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ। ਕਾਚੀ ਟਹਿਗ ਦੀਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਨੂੰ। ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਭ ਹੋਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦੇਹ ਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਜੋ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਬੀਰ ਜੋ ਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮਾ ਜੋ ਸ਼ੀਂਬਾ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜਲਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ। 7 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਛੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ। ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨੌ ਤਰੀਕ ਭਏ ਸਿੱਖ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪਹਿ ਭ੍ਰਮ ਖੋਏ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਡੇਰਾ ਕਰ ਕੈ, ਪੁਨ ਗਮਨੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚਰ ਕੈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਉਤਰਾਰਦੇ, ਤੀਰਥ ਵਿਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ ਨਵਮਾ ਅਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।